کہ سرکار کے معجزات بتاؤ. دوسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا حب نبیکم وحب اہل بیت، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وہ تلاوت القرآن. پھر تیسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اچھا سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے سب سے پہلے قرآن سکھاؤ پھر میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ پھر میری محبت سکھاؤ. نہیں، سرکار نے شرط لگا دی سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ. کیوں؟ سرکار کی نظر رحمت دیکھ رہی تھی کہ قیامت تک آنے والے بہت بڑے بڑے ایسے مولوی ہوں گے جو قرآن بہت خوبصورت پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا کہ بلا قرآن اسی بندے کو فائدہ دے گا جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی. اگر چاہتے ہو نا کہ قرآن نفع بخش ثابت ہو، اگر چاہتے ہو قرآن قبر میں کام آئے، قرآن حشر میں کام آئے، قرآن کل پل صراط پہ کام آئے، کہ بلا ایک ہی فارمولہ ہے مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسا کر، سرکار کے عشق کو دل میں بسا کر جب تم قرآن پڑھو گے نا قرآن یہاں بھی فائدہ دے گا قرآن وہاں بھی فائدہ دے گا. اور ورنہ جو یہ قرآن خود ہی کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن خود کہہ رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں. ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا قبلہ قرآن بھی ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتا. پورے قرآن پاک کے اندر نا 14 حروف مقطعات ہیں. الف لام میم، الف لام میم صاد ہا میم طا سین ہا میم عین سین کا میرے قائد محترم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ترجمہ عرفان القرآن منبر پہ لے آئے. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ان کا ترجمہ کنز الایمان اس کو اٹھا کے منبر پہ لے آئے. دیوبندیوں کے امام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کا ترجمہ منبر پہ لے آئے. صدیق حسن بھوپالی اہل حدیثوں کا بہت بڑا نام ہے ان کا ترجمہ لے آئے. اور مفتی جعفر حسین یہ تشیع مسلک کا بہت بڑا نام ہے ان کا ترجمہ لے آئے. کسی مکتبہ فکر کے عالم نے کہ بلا حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا. آپ چیک کر لیجئے گا جا کے الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہے، ہا میم کے نیچے ہا میم ہے، طا سین کے نیچے طا سین ہے، الف لام میم کے نیچے الف لام میم. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی کیوں نہیں کرتا؟ وہ مولوی صاحب کہنے لگے اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. میں نے کہا میرے مصطفیٰ کو بھی نہیں دیا. کہنے لگا جی مصطفیٰ کو بھی نہیں دیا. میں نے کہا باب مدینۃ العلم حیدر کرار صاحب ذوالفقار مولا علی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. کہنے لگے جی اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. میں نے کہا مولوی صاحب یہ ہمارے ہاتھ بدے، ہمیں صرف اتنا بتا دے جب اللہ نے اس کا علم کسی کو دیا نہیں تو پھر قرآن میں نازل کیوں کیا؟ وہ کہنے لگے نہیں جی اللہ نے اس کا علم چھپا کے رکھا ہوا. میں نے کہا چلے شکر ہے یہ مانتے ہیں علم چھپا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں مانتے کوئی وارث بھی چھپا ہوا ہے. کوفے کی مسجد ہے قبلہ، ایک بندہ چلتا ہوا آگے مولا کائنات کے پاس اور آ کے اس بندے نے سوال کیا، وہ سوال سنے. وہ کہنے لگا یا علی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہے؟ مولا فرماتے ہیں بے شک قرآن میں ہر شے کا علم ہے. کہنے لگا سوچ کے جواب دیں. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں جو سوچے اسے علی نہیں کہتے. تو سوال کر، کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں قرآن میں ہر شے کا علم ہے؟ مولا فرماتے ہیں بے شک ہر شے کا علم ہے. کہتا ہے اب میں آپ کو پھنسانے لگا. مولا فرماتے ہیں سوال کر. کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کل انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ مولا فرماتے ہیں 1,24,000 کم ہو گئے. کہنے لگا میں نے آپ کو بھی پھنسا لیا. قرآن پاک میں کل 29 نبیوں کے نام ہیں، باقی نبیوں کے نام دکھائے ہیں. یا تو یہ نہ کہیں قرآن میں ہر شے کا علم ہے، یا تو مجھے ایک ایک نبی کا نام دکھائے. شادی بہت اچھا ہوا سوال مولا علی سے ہو گیا، آج کے کسی جاہل مولوی سے نہیں ہوا. کیونکہ اگر کسی مولوی سے ہوا ہوتا یا نبی 29 ہو جانے تھے یا قرآن کی ایک آیت کم ہو جاتی. جیسے اس نے سوال کیا نا، مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے مجھ پہ سوال کیا، میں تجھ پہ سوال کر رہا ہوں، مجھے یہ بتا یہ کوفے کی مسجد کے باہر ایک درخت ہے کس چیز کا ہے؟ کہنے لگا مولا نیم کا ہے. مولا فرماتے ہیں اس نیم کے درخت پہ ایک پھل لگتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا مولا نبولی کہتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں جب وہ توڑ کے لا. وہ نبولی توڑ لایا. میرے مولا کائنات نے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اس نبولی کو رکھا اور مسکرا کے فرماتے ہیں اس نبولی میں تیرے سوال کا جواب ہے. وہ کہنے لگا یا علی میں نے آپ سے کہا آپ مجھے نبیوں کے نام دکھائے، آپ مجھے نبولی دکھا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں اچھا مجھے یہ بتا اگر اس نبولی کو زمین میں دفن کر دو کیا ہوگا؟ کہنے لگا مولا نیم کا درخت بن جائے گا. اچھا مولا فرماتے ہیں اس کے پتے بھی ہوں گے؟ کہنے لگا مولا ہوں گے. مولا فرماتے ہیں اس کی ٹہنیاں بھی ہوں گی؟ مولا ہوں گی. مولا فرماتے ہیں اس کی جڑیں بھی ہوں گی؟ مولا ہوں گی. مولا فرماتے ہیں اس کے تنے بھی ہوں گے؟ مولا ہوں گے. مولا فرماتے ہیں اس کے پتے بھی ہوں گے؟ مولا ہوں گے. مولا فرماتے ہیں اس نبولی میں نیم کا پورا درخت ہے؟ کہنے لگا بے شک ہے. مولا فرماتے ہیں پھر دکھا.
हाय हाय मोला फरमाते दिखा कहने लगा या अली कैसी बात कर रहे हैं, पता तो आपको भी है जब तक इस नबोली को जमीन में दफन नहीं करेंगे, जमीन के हवाले नहीं करेंगे, ये कैसे समझ में आएगा। अच्छा मौला फरमाते जाहिल जब तक आम सी नबोली को जमीन के हवाले ना करो ये समझ में नहीं आता, तो फिर जब तक कुरान को कुरान के वारिसों के हवाले ना करो। तो कुरान के वारिस कौन है? मैं सरकार की हदीस पढ़ देता हूँ। सरकार फरमाते हैं अली शुभ अल कुरान वल कुरान व अली, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क्या मतलब? सरकार बता रहे हैं कुरान समझ में ना आए तो अली के पास आ जाना, और अगर अली समझ में ना आए तो कुरान के पास आ जाना, क्योंकि कुरान भी पाक है, अली भी पाक है, कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है, कुरान भी ताहिर है, अली भी ताहिर है, कुरान जय्यद है, अली सैयद है। पर इन दोनों में एक फर्क है, वो फर्क ये है कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, और अली को दिल में बसाने के लिए बाप का एक होना और माँ जी का नेक होना जरूरी है। आले बैत की मोहब्बत ऐसे हर बंदे को हजम भी नहीं होती, ना हर बंदे के दिल में आले रसूल की मोहब्बत आती है। मैं आखिरी जुमला कि जिस महफिल के अंदर मेरी जान की मलिका, मेरी जान की शहजादी मखदूम कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाहि तआला अलैहा व सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा, जब तक हम मखदूमा का जिक्र नहीं करते, चाहे कोई जश्न की महफिल हो, चाहे कोई कुलखानी की महफिल हो, जब तक मखदूमा की बात नहीं करते हमारी महफिल अधूरी होती है। कि बोला मौत सबको आती है ना, पर मौत मौत में फर्क होता है। हर बंदे की मौत एक तरह की नहीं होती। आपको क्या लगता है वो बंदा जो सारी सारी रात मैं खाने में पड़ा रहता है और वो बंदा जो सारी सारी रात सजदे में पड़ा रहता है, इन दोनों का हशर एक तरह का होता है? जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे जाना था ना, ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमाना, इजराइल मौत का फरिश्ता लिबास चेंज किया, दरे ज़हरा पे आया, दरवाजे पे देता है दस्तक, अंदर से सैयदा पूछती है कौन? कहने लगा एक अहराबी हूँ। था कौन? मौत का फरिश्ता। आलम तखय्युल में मुझे जैसे निकम्मे ने सवाल किया है तो मौत का फरिश्ता, ये क्यों कह रहा है? एक देहात का रहने वाला हूँ। इजराइल ने कहा गुस्सा हो, तुम्हें पता नहीं है इस दहलीज पे आके अपने ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरी बताई जाती है। बीबी फरमाती है बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं है, चला जाता। दूसरा दिन हुआ, दरवाजे पे फिर आ गया, दरवाजे पे दी दस्तक, अंदर से सैयदा ने पूछा कौन? कहने लगा जो कल अराबी आया था वही अराबी हूँ। बीबी फरमाती है क्या करने आए? कहने लगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम की तीमारदारी के लिए आए। सैयदा फरमाती है बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं है, चला जाता है। तीसरा दिन हुआ, दरवाजे पे फिर आ गया, जैसे ही दरवाजे पे आया ना, दरवाजे पे दस्तक दी, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इंतहाई नहीं हालत में अपने बिस्तर मुबारक से उठे, सरकार की आंखों में आंसू जारी हो गए। सरकार ने फौरन सैयदा ज़हरा को सीने से लगा लिया। सरकार फरमाती है बेटी ज़हरा पता कौन है? अर्ज करती है बाबा जान मदीने पाक का नहीं लग रहा, आवाज से भी कहीं दूर का लगता है। सरकार फरमाती है बेटी ज़हरा ये कोई और नहीं है बेटा, ये मौत का फरिश्ता इजराइल है बेटा, ये तेरे पर्दे का हया कर रहा है इसलिए अंदर नहीं आ रहा। इसको पता है अगर मैं बगैर इजाजत अंदर चला गया, मेरी नजरें ज़हरा के मासूम चेहरे पे पड़ गई, कहीं ऐसा न हो अर्श का रब फरिश्तों की लिस्ट से मेरा नाम खारिज कर दे। शब्बीर व शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर में है जम्मी ज़हरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हम तेरे कम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करे दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा, खिजर दी अर्जी कबूल करना है तेरे बच्चे आंदा कम्मी ज़हरा, करम का मखदम सखा कमर कर अता सरापा बतूल ज़हरा, नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा बतूल ज़हरा, रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर शहीद आज़म की पाक मादर जनाब शेर खुदा की बानो जिना की मलिका बतूल ज़हरा, खुदा हुसैन गुलाम उन पर दरूद उन पर सलाम उन पर है मेरा दोनों जहां में वल्ला फकत सहारा बतूल ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम हुने हुसैन ये है करेगी जन्नत में राज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जमाने भर में जो बच रहा है वो तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी वो हम सब के सरों का है ताज ज़हरा, और जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे। हम बुग़्ज़ वाले नहीं है, पाकिस्तान के हर मिंबर पे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो हम सुन्नियों से बढ़कर आले रसूल का जिक्र कर सके। मैं एक जुमले में मौला अली पाक का जिक्र करता हूँ, आपके चारों की ज़ियारत करता हूँ, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है। ना 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 मौला का नाम है, जैसा नाम है इतना तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। अली का इश्क तो हाय हाय, अली का इश्क तो मुकद्दर सवार देता है, और अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। और तू उसके जिक्र को अदना ना समझ है मोने के, अली तो वो है जो एक हाथ से खाने उखाड़ देता। खल्ला के आलम जिंदगी की आखिरी सांस तक हम इस दर का नमक हलाल वफादार रखे। अल्लाह पाक हम सब का हामी